गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण को स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डे नक भिडियो पर नजर पकईबा तेबे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथमे नंबर 1 पुणी एक नया योजना आरंभ कले मुख्यमंत्री गतकाली लाभ योजनार शुभारंभ कर राज्य सरकार कंधमाल जिला बालीगुड़ा समन्वित आदिवासी उन्नयन संस्था कार्यालय योजनार शुभारंभ होइतिबा देखिबाकु मिलिछि। उपजिलापाल डॉक्टर रीना प्रधान सबुज पताका देखै यार सचेतनतार रथ शुभारंभ करिसंती एवं एसएचजी महिला मानकु एही योजना संपर्कत अवगत करा जायछि। नया योजना फल राज्यर आदिवासी संप्रदायर महिला माने उपकृत हेबे बोली कहा जायछि। ते महिला को सशक्त एवं समृद्ध करने मुख्यमंत्री पदक्षेप को उपजिलापाल एवं स्वयं सहायक गोष्ठी महिला प्रशंसा करने सह धन्यवाद जणाइछन्ति। तेबे सूचना थाउ कि लाभ अर्थात लघु वन्यजात द्रव्य क्रय योजना लाभ लघु वन्यजात द्रव्य क्रय योजना पर राज्य सरकार 100% फंडिंग करुछन्ति। योजना पर 100 कोटी व्यय प्राप्त करा जायछि। एथि सहित प्रथम थर पर लघु वन्यजात द्रव्य उपर राज्य सरकार एमएसपी धार्य करेंगे। प्रति वर्ष सर्वनिम्न सपोर्ट प्राइस निर्णय एवं तेबे जनजाति बहुल राज्यर 119 ब्लॉक रे ही योजनार लाभ नहीं पारे महिला। परवर्ती खबर आसला पुणी समस्त गाड़ी चालकों पुणी एक नया नियम ड्राइविंग टेस्ट करा समय यह कौन व्यक्ति जगिबाकू पड़िबो नाही। ऑटोमेटेड प्रक्रिया कंप्यूटर एभली ड्राइविंग टेस्टर परीक्षा करिब। राज्यर ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान में पक्षपात हेउतबा अभियोग उठिबा पर एभली एक पदक्षेप नेछि परिवहन विभाग। तेबे गंजाम चंडीखोल राउरकेला अनुगोल सुंदरगढ़ एवं केन्दुझर आंचलिक परिवहन कार्यालय स्वयंचालित गाड़ी चालना परीक्षा व्यवस्था को शुभारंभ करा जायछि। ताकि परिवहन कमिशन को अमिताभ ठाकुर कहते खूब शीघ्र 38 जाक आरटीओ रे एही व्यवस्था करा जिवो। परवर्ती खबर एणकी संशोधन हेब ओडिशा वरिष्ठ नागरिक नीति। वरिष्ठ नागरिक मानकु पूर्वापेक्षा अधिक सुरक्षा सुजोग मिलिबो। एथिपे राज्य सरकार ओडिशा वरिष्ठ नागरिक नीति 2016 रे संशोधन करबाकू जाउछन्ती। एथिपे एक परामर्शदाता बैठक रे विस्तृत आलोचना करा जायछि। सामाजिक सुरक्षा एवं भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग पक्षर मिलित जातिसंघ जनसंख्या पांठिर सहयोग अनुष्ठित यह बैठक में संशोधित प्रति नीति प्रणयन निमंते व्यापक परामर्श किंवा विचार विमर्श होइछि। परवर्ती खबर एणकी समस्त बुढ़ा बुढ़ी को मिलिब 2000 टंकार भत्ता एवं बेकारी भत्ता मासकू 3000 टंका देवाकू प्रतिश्रुति। आगको निर्वाचन थिबारु विभिन्न दल लोक मानकु निज आड़क आकृष्ट करने अनेक दाबी करुछन्ति। एथिरु कांग्रेस विवाद पड़ेनि। मागणारे डायबिटीज मेडिसिन बांटिबाकू जाउछि कांग्रेस। मार्च 15 रे कांग्रेस निजर निर्वाचन इस्तेहार प्रकाश करिछि। निज दल क्षमता को आसिले मागणा डायबिटीज मेडिसिन बांटिबा बोली एथिरे दाबी करा जायछि। ता सहित क्षमता को आसिले गृहलक्ष्मी भत्ता एवं कृषक भत्ता मध्य लागू करिब। बेकारी भत्ता लागू पाए मैनिफेस्टो रे कांग्रेस प्रतिश्रुति देव। यह कांग्रेस गृहलक्ष्मी भत्तारे मासकू 2000 टंका दिइब। कृषक भत्तारे मासकू 2000 टंका लेखाएं मिलिब। अन्यपटे 3 वर्ष जाए बेकारी भत्ता मासकू 3000 टंका लेखाएं जोगे दिइब बोली कांग्रेस पक्षरु प्रतिश्रुति दिया जायछि। परवर्ती खबर वयस्क चाषी खुशी खबर खर्च पर टंका देवे सरकार। जितेबेले आमको कि आपण को 60 वर्ष हेब तेबे आपण को चिंता करने को पड़ो ना। कारण वृद्धावस्था को उज्जवल करने सरकार द्वारा शक्तिशाली योजना चली। वर्तमान भारत में एपरी अनेक योजना अच्छी जहाँ लोक धनी करने
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହାର ଲାଭ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ-ଧନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏବେ ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ପେନ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ପଞ୍ଜୀକରଣ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଘର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବାସଗୃହ ବଣ୍ଟନ। ଗରିବ ପାଇଲେ ଘର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବାସଗୃହ ବଣ୍ଟନ, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ହେଲେ ଉପକୃତ। ତେବେ 1,200 ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ 960 ଘର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବିଡିଏକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 455 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଘର ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବାସସ୍ଥା ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମଜବୁତ ଆବାସ ପାଇଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରରେ ମୋ ବସ୍ ସୁବିଧା ମିଳିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତକାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ମୋ ବସ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସହରରେ ଆଜି ବି 15ଟି ଲେଖାଏଁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ହୀରାକୁଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ ଏବଂ ପୁଣି ଏଥିରେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ମୋ ବସ୍ ସୁବିଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୋଲିରେ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବେ ସରକାର। ଏଥର ହୋଲି ମହୋତ୍ସବ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରିଫିଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର 1.75 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଏନେଇ ଯୋଗୀ ସରକାର ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଆଜି ନବୀନ ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ନିଯୁକ୍ତି ପର୍ବ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି କ୍ରମରେ ଗତକାଲି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ 1,294 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାସହ ନବନିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଗ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଏହି ତାରିଖରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ଆସନ୍ତା ଅପ୍ରେଲ 19 ତାରିଖରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାପରେ 22 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ଏକ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ ଦଳ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଶନ ଶକ୍ତି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର। ମିଶନ ଶକ୍ତିର କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅର୍ଥରାଶି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର 59,509 ଜଣ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ ଉପକୃତ ହେବେ। 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଉ ଏକ ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ। ତେବେ ଏନେଇ ଏକ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ଏଭଳି ଯୋଜନା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିଛି ଶାସକ ଦଳ। ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏବେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା, ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା। ତେବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଥିବା ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ ଆଉ 2,000 ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭୂମିହୀନ ଭାଗ ଚାଷୀ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସରକାର ଏବେ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏ ମାସର ଯେକୌଣସି ତାରିଖରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସୂଚନା ରହୁଛି।